معزز و محترم صاحبان دیوان، سب سے پہلے تو اپنی خود قسمتی سمجھتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے توسل و تصدق سے میرے لیے ان لمحات کو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس انداز میں حسین بنا دیا کہ ہم بیٹھے خدا کی بارگاہ میں ہیں اور بات مصطفیٰ کی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس تمام چیز کا سبب میرے برادر اصغر پروردگار کا گوشت ولایت محترم مقام عزت مآب جناب محمد فصیح الدین صاحب، جن کو پروردگار عالم نے اپنی اس کتاب کو سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کتاب کے ایک ایک حرف کے اندر میرے رب نے اپنے یار کی صفات کو بیان اور ان کے سبب سے میرے لیے انتہائی عزت افزائی کا یہ موقع میسر ہوا کہ میں نے پروردگار گوشت ولایت شہنشاہ خطابت استاد العلماء والحفاظ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد آفتاب احمد صاحب صابری زیدہ مجدہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر ان لمحات سے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک ہم سب کے لیے ان لمحات کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے باعث نجات بنائے۔ تو صاحبان دیوکار، وقت اپنے دامن میں جتنی گنجائش بھی رکھے تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں اس بے مثال نبی کی جو آیا بعد میں ہے اور چرچے سب سے پہلے اس کے اور اسی کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میرا رب کہتا ہے ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے سپرد کیا من القرآن، ایسی کتاب کو، ایسے قرآن کو، ایسی بات کو کہ جس کے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جتنا بھی پڑھو گے، جو بھی پڑھو گے، من القرآن فرمایا وہ سارے کا سارا قرآن میرے یار کی نعتیں پڑھتا نظر آتا۔ اب اس پہلو میں نہیں جانتا قرآن کا معنی کیا ہے، ابھی تفصیلاً تو ویسے وہاں سے گفتگو مجھے شروع کرنا چاہیے تھی تاکہ بات سمجھانے میں مجھے تھوڑی سی آسانی ہوتی کہ قرآن کا معنی کیا ہے اور معنی اخذ کہاں سے کیا گیا، لیکن ہم تھوڑا سا آسان پیرائے میں چلو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یا اللہ یہ قرآن یہ تیرے یار کی نعت ہے، اس کے لیے میں تھوڑا سا سہارا لیتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان، فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا آقا کریم علیہ السلام کے عادات و اطوار کو جاننا ہو، آپ کی شان اقدس کو جاننا ہو، انہوں نے کہا کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، محبت رسول دل میں رکھ کے
कुरान तू पढ़ लेना, रब के यार की नाते पढ़ने का सवाब रब तुझे अता करेगा। अब युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान हर एक को हिदायत नहीं देता। ये नहीं कि जो भी आया उसने कुरान खोला और पढ़ा 2-4 आयतें और हिदायत पा के चला गया। कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन, करोड़ों ऐसे लोग नजर आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन गुमराह हो जाएंगे। व यहदी बिही कसीरा, और बड़े सारे ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे, रब उनको अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहदी बिही कसीरा। मालिक तूने कुरान नाजिल किया, परवरदिगार आलम तूने इस अजीम नेमत को हमारे लिए बाइसे निजात बना के, बाइसे मोहब्बत बना के, या आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए, इस कुरान को मेरे मालिक तूने हमारे लिए इस लिहाज से हदायत याफ्ता बनाया, हम पढ़ते कुरान हैं और दरे मुस्तफ़ा पे पहुँच जाते हैं। सुभान अल्लाह। मिनल कुरान व शिफा व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि हुदन व शिफा, फरमाया हिदायत देता है, व शिफा, और शिफा देता है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, और क्या करता है, मोमिनीन के लिए रहमत बन जाता है। अब एक एक लफ्ज़ के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आसान पैराए में बातें करके गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। ये क्या है, शिफा है, रहमत है, किनके लिए, ईमान वाले। ईमान वाले कौन है, वो भी कुरान खुद बयान करता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया ईमान वाले वो नहीं जो यही बातें ढूंढते रहते हैं, अजान से पहले पढ़ना चाहिए कि बाद में पढ़ना चाहिए, जो इन्हीं बातों के पीछे पड़े रहते हैं, अंगूठों को चूम के पढ़ना चाहिए, बगैर चूमे पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो ईमान वाले नहीं जो बात करे तो लफ्ज़ पैगंबर इस्तेमाल करे, वो ईमान वाले नहीं जो जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें अक़दस अगर ज़बान पे लाएं तो डायरेक्ट नाम ना लें। सुभान अल्लाह। ईमान वाले वो हैं युसल्लून, फरमाया उनके पास जब यार की बातें बयान की जाती हैं ना, दिल उनका यार के नूर से रोशन हो जाता है, ज़बान उनकी यार पे दुरूद पढ़ना। शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए रहमत है। तो पता चला हमारे लिए ये बात इंतहाई अहम हो गई कि हम जो पढ़ते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दुरूद व सलाम, जो हम अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो जाने कायनात अलैहिस्सलाम के क़दमैन मुबारक से लगने वाली मट्टी के उस एक ज़र्रे का सदका खाते हैं, जिस ज़र्रे को ये शान है कि अर्शे मुअल्ला भी उस ज़र्रे को अपना कितना बनाने के लिए उस एक ज़र्रे का सदका हम खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुरान क्या कहता है, वो शिफा है, रहमत है। अब शिफा कैसे होगी, बात को बस मुख्तसर करके, साहबिया हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम के दर इक़्तिदा पे और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपना बोल मुबारक उन्हें अता फरमाते। हदीस तय्यबा आपने सुन रखी है बहुत बार, बोल कहते हैं छोटे पेशाब, किसको, छोटे पेशाब को बोल मुबारक अता फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने। और क्या फरमाया, फरमाया इसको बाहर उंडेल किया। अब रात का पहर है, आका करीम अलैहिस्सलाम के बोल मुबारक का उन्होंने बर्तन उठाया और बाहर निकल गई। अब वो सोचने लगी अगर मैं ज़मीन पे इसको गिरा दूँ, ये तो पाक पानी है,
नहीं समझे बात को। इस बात को समझाने के लिए और करीब कर देता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम सफ़र पे है और गुलाम साथ हाजिर हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उन दरख्तों को कहो मैंने पेशाब करना है, मेरे लिए पर्दे का एहतमाम कर। दरख्तों ने पर्दा किया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपने मामलात तय करके वापस तशरीफ़ लाए तो साहबी को फरमाया जाओ इनको को वापस अपनी जगह पे चले जाओ। और वो वापस चले गए। साहबी कहते हैं मैंने आंखों से देखा वहाँ कोई गलाजत मुझे नजर नहीं आई, लेकिन वल्लाह अल्लाह की कसम है वहाँ से जब दरख्त हटे मुझे ऐसी महक आ रही थी जो महक मैंने जिंदगी में कभी देखा। वो पाक पानी है, पाक पानी। महबूब अलैहिस्सलाम का पेशाब मुबारक क्या है? पाक। अब हमारा बेटा भी होता तो बेटे का पेशाब वो बाप पी लेगा। माँ को बड़ा प्यार है, माँ पी लेगी, कभी नहीं पिएगी। मेरा बाप बीमार हो जाए वो पेशाब करे बेटा बाहर ले जाओ, मैंने ऊपर पता नहीं मास्क के ऊपर कितने कपड़े लगाने हैं और जाके उंडेल के आना है बड़ी मुश्किल से, फिर 7 बार हाथों को धोना है, फिर साबुन लगाना है, फिर मुल्तानी मिट्टी लगानी है, पता नहीं क्या क्या करना है। फिर भी मुझे वसवसा आता रहना खाना खाते हुए कि यार मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन साबिया को जब कहा ना जाके इस बोल मुबारक को बाहर उंडेल किया, वो बाहर गई सोचने लगी ये तो पाक पानी है, ये पेशाब तो है ही नहीं, नीचे गिराऊंगी किसी का पाँव आ जाएगा, ये तो गुस्ताखी हो जाएगी। अगर दीवार पे गिराऊंगी आज नहीं कल दीवार गिर जाएगी, फिर बेअदबी हो जाएगी। अच्छा फिर सोचने लगी पाक पानी को किधर उंडेलूं। कहती है मेरे दिल में ख्याल आया जब खुदा ने इस पाक पानी को पाक बनाया है तो क्यों ना इसको पाक जगह पे रखूं। अब पाक जगह क्या है? कहने लगी मेरे दिल में आया कि पाक जगह वो है जहाँ पे हर वक्त अल्लाह और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रहती है, और वो है मेरा सीना, क्या बात, मेरा दिल, मेरी रगों में दौड़ता हुआ वो खून। माशाअल्लाह। उन्होंने इस पाक पानी को पाक जगह पे पहुंचाने के लिए प्याले को मुंह लगाया और घटा घटा नोश कर दिया। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, जब नोश करके वापस आई ना आका करीम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से पूछा कहाँ पर मिली हो? जानते तो थे लेकिन बताने के लिए लोगों याद रखो जो मेरी हर अदा से प्यार रखता है वो मुझे प्यारा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं ये नहीं देखता वो ऐसा है वो ऐसा है, बस वो मुझे प्यारा होता है। तो क्या कहा कानी कहाँ रख के आई हो, कहाँ डेल के आई हो? अर्ज की आका पाक पानी था, पाक जगह में मैंने पहुँचाने के लिए अपने शिकम में डाल लिया, अपने जिस्म में डाल लिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और क्या फरमाया? दुआ की या अल्लाह इसको क़यामत तक के लिए पेट की हर बीमारी से शिफा अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, कुरान सुभान अल्लाह व शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जो कुरान है ना जिसके अंदर यार की नातें लिखी हुई है, क्या बात, क्या बात। इन हुरूफ में कोई कमाल नहीं, सारी बात मेरी जेब में रखना, इन हुरूफ में कोई कमाल नहीं है, इन लफ्जों में कोई कमाल नहीं है, इन जुमलों में कोई कमाल नहीं है। अगर इनमें कोई कमाल आया है तो फकत इस वजह से आया है कि ये हुरूफ मेरे महबूब की नाते पढ़ते हैं। हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये रहमत है ईमान वालों के लिए। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा था ना बड़े प्यार से, उसने कहा वो जो पीने आए थे जाने में, मैंने पहले जुमला बोला था ना कि जो ईमान वाले होते हैं ना उनके नज़दीक ये नहीं होता यहाँ पे पढ़े या यहाँ पे पढ़े, ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े, ये करे या वो करे, वो कहते बस यार की बात है और यार जाने उसकी बात जाने, वो कर देते हैं, वो डरते नहीं सोचते नहीं। तो वो आशिक क्या कहता है? वो कहता है वो जो पीने आए थे जाने में वो तो कब के पी के चले गए, लगन है अभी सोच में के हराम है या तेरी अकल का तराजू है। वो जो पीने आए थे जाने में वो तो 20
ڈھونڈنے لگا نبی کا پیشاب پاک ہوگا یا نہیں ہوگا. صحابیہ کیا کہتی ہیں؟ وہ جو پینے آئے تھے جامع میں وہ تو کب کے پی کے چلے گئے, تم مگن ہے اب اسی سوچ میں کہ حرام ہے یا حلال ہے. جب محبوب علیہ السلام کی صاحبان جی وقار میں بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, وقت پورا ہو گیا. آج بات کیا کرتا ہوں, آپ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے, آپ جائیں جدھر آپ کا دل کرتا ہے جانے کو جائیں, لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو لوگ میرے رب کے نزدیک پاک نہیں. میں بہت بڑی بات کر دیا ہوں, شاید کسی کو اختلاف ہو جائے, کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے, بلکہ وہ چلو اس بات کی طرف نہیں آتا کہ ہم نے ہمیشہ اس دامن کو پکڑنا ہے جو دامن پکڑیں تو رب ہمیں محبت مصطفیٰ عطا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے ہماری محبتوں کو اس انداز میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جب ہم مرنے لگے, جب ہماری روح ہمارے جسم کا تعلق ٹوٹنے لگے, جب ہماری رگوں میں خون منجمد ہونے لگے, جب ہماری آخری سانسیں ہمارے حلق سے نکل رہی ہوں, مالک ایک کرم کرنا, ایک فضل کرنا, ایک عنایت کرنا, ایک مہربانی کرنا. مالک جب مرنے لگیں اتنی مہربانی ضرور کرنا, اتنی شفقت ضرور کرنا کہ جب ہم مرنے لگیں ایک آنکھ سے تیرا دیدار کر رہے ہیں اور دوسری آنکھ سے تیرے یار کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے محبت میرے حقیق مہربان حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب کافی ہمارے درمیان میں فرمائے 8 بھائی کا 40 منٹ ہے ختم نہیں کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ 40 منٹ کا بیان چھوڑ دیں جو بندے بیان 40 آپ نے کہا 40 آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.